أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lagi dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah rahmati tuan kita dan Allah kurnia ilmu yang barakah insya-Allah. Baik, itu kan dalam Al-Quran soal apa kita? 241. Baik, surah Yusuf ayat yang ke-44, juzuk yang ke-12, surah terakhir. Sebelah kanan atas, qalu adghatu ahlam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا أضغاث أحلام. وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات. وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.
ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. كلمة حصحص حفظ صوت تبان. Jadi صوت di sini hasa حص dan ha dipedaskan قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ
أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون
لفاعلون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Tengok ayat 54, baris yang kedua daripada atas tu, belah kiri. Wa qala al-malik, waqaf kat situ kan. Contoh dulu kat situ. Nak mula macam mana kalimah sebelah sini tu? Ha? Ituni oh, jadi ituni. Jadi banyak dalam Quran jugalah. Seperti di pertengahan ayat dan orang jangan berhenti, jangan dibincangkan. Melainkan surah Al-Ahqaf sebelum ni memang tebak amat bergastu, jadi banyak kesalahan berlaku. Tapi kalau tahu tak salah. Ada soalan? Ya. Huruf Qaf. Aha. Tebal. Ya, betul. Huruf yang tebal dia ada darjat ketebalan dia. Dan tebal pula ada yang maintain tebal dan kurang tebal, dan ada yang tebal kemudian dia memang sangat kurang tebal. Contoh huruf apa? Macam huruf Qaf kalau bagi di atas, bagi depan, dan dia ada huruf mat selepas dia, tebal dia paling tinggi. Bila huruf Qaf tanpa mat, dia turun sikit bagi atas di depan, bagi bawah kurang lagi. Kalau dia sukun kurang lagi, tapi masih tebal huruf Qaf. Betul lah. Betul. Muttaqin, qin. Betul. Macam muttaqin itu salah. Atau muttaqin, nak tebalkan sangat qaf. Qi. Tak betul. Ihdinas siratal mustaqim. Betul tak? Tak betul, bunyi pun pelik. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Qi. Betul tak? Huruf kha bagi atas tebal, kha bawah khi. Kan hui.
Khi. Jadi dia punya tahap ketebalan. Macam huruf to bahagian atas do. Bahagian bawah ti. Yang ta dia kuat tebalnya. Ti. Sebab kalau nipis dia apa? Jadi ta. Ti. Taklah. Masih ada tebal, cuma taklah setebal bahagian atas. Atas to. Bawah ti. To. Ti. Tebal lebih, tebal kurang. Tu. Tapi jangan sampai hilang tebal. Jadi tahu lah, jadi hati-hati lah. Jadi memang ada sifat tafkhim, tebal tu memang ada martabat, susunan. Paling kuat, kurang sikit, kurang akhirnya lemah. Boleh? Okey, tak ada soalan lagi. Kita teruskan kepada kitab tajwid. Muka surat 201, betul? Bagi yang order kitab belum lagi. Dan ada yang mungkin nak beli jilid satu saja atau dua saja tu, kalau ada kawan pakat boleh pakat. Kalau tak pakat, order je dulu, kita tengok di mana yang boleh di-pair kan, untuk dia beli satu dan bagi dua lah. Masih lagi dengan perbincangan ra'su ayah, betul? Hukum waqaf ada ra'su ayah. Yang terakhir 201 tu, yang atas tu kita bincang tentang hadis kan, Ummu Salamah tu, yang Nabi berhenti pada setiap ayat. Majoriti ulama mengatakan Nabi waqaf dan bernafas, bukannya saktah. Jadi itulah pegangan yang kita pakai. Tapi ada pandangan yang lain kata tak, Nabi saktah, berhenti dan tak bernafas. Itu pandangan yang kedua lah, yang katakan pada semua ra'su ayah boleh saktah. Dia tak salah, tapi pandangan yang lemah lah. Kita beramal dengan pandangan yang diamalkan oleh majoriti ulama, iaitu bila ra'su ayah kita tidak saktah, kita waqaf dan bernafas. Baik. Seterusnya, sebahagian ulama waqaf, itu pendengar bawah tu kan? Betul ya? Sebahagian ulama waqaf antara Imam As-Sajawandi dan Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan bahawa hukum waqaf atau ra'su ayah sama dengan kalimah bukan ra'su ayah, iaitu pertengahan ayat. Kita sama. Jika berhubung ra'su ayah dengan kalimah ayat seterusnya dari segi lafaz, maka tidak harus waqaf padanya. Dia kata, kalau segi lafaznya walaupun ra'su ayah, tapi segi lafaz masih berkait dengan yang sebelum, maka dia kata tak waqaf di situlah. Tak semestinya waqaf di situ. Tidak harus waqaf kat situ walaupun ra'su ayah. Sebab apa? Segi lafaz masih berkait dengan yang sebelum. Dan jika tidak berhubung pada lafaz dengan kalimah selepasnya, maka harus waqaf padanya. Di pandangan yang ini, walaupun ra'su ayah, walaupun nombor ayat kat situ, tetapi kalau segi lafaznya berkait dengan yang sebelum, dia kata tidak harus berhenti pada ra'su ayah itu. Tapi kalau ra'su ayah memang dah putus, selesai, tidak berkait segi lafaz dengan yang sebelumnya, maka bolehlah waqafkan ra'su ayah itu. Ini pandangan yang seterusnya lah. Maka dengan alasan inilah mereka telah meletakkan tanda waqaf yang berbeza pada ra'su ayah seperti mana mereka lakukan pada bukan ra'su ayah, iaitu pertengahan ayat. Kalau kita jumpa sebagai Quran, walaupun dah ada nombor ayat, kalau kat atas masih ada lagi tanda apa? Ta lah, tanda jim lah. Ada sebagian Quran yang kita tengok, sebenarnya tengok Quran tu. Biasanya Quran Majid juga rasanya. Quran yang Rasul Osmani kita baca terbaru ni memang tak ada tulis tu. Quran yang lama ada, walaupun nombor ayat dah ada, dekat atas nombor ayat tu ada lagi jim lah, sod lah, adalah huruf ditulis. Itu maknanya apa? Inilah dia pandangan ni. Dia kata walaupun ra'su ayah tapi lafaz berkait lagi, maka dia kata sambung je. Yang penting situ. Tapi kalau ra'su ayah yang betul ra'su ayah, yang lafaznya selesai dengan yang sebelum dan selepas mula yang baru, maka bolehlah berhenti pada ra'su ayah tersebut. Baik. Jadi ini jawapanlah kalau orang tanya kenapa pada nombor ayat, nombor tanda waqaf masih ada tanda huruf kecil ke atas, inilah pandangannya. Baik. Mereka juga mengatakan tidak harus waqaf pada ra'su ayah untuk satu wajah qiraat atau satu wajah bacaan.
dan mengharuskannya untuk satu wajah Quran bacaan yang lain. Contohnya, firman Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kat situ mereka mengatakan tidak harus waqaf pada kalimah hamid. Walaupun kalimat tersebut adalah ra'su ayah kerana lafaz Allah, lafaz jalalah selepasnya Allahi berbaris bawah. Setiap yang berbaris kasrah adalah bergantung dengan kalimah sebelumnya. Lafaz al-jalalah Allahi di sini adalah badal bagi kalimah al-azizi. Itu dia. Jadi Allahi dan al-azizi itu berkait. Seperti kita jangan kita bermula kalau di tempat yang lain lah yang bukan ra'su ayah, jangan bermula pada perkataan yang huruf akhir bagi bawah. Inilah dia. So bila bagi bawah, kalimah itu memang segi lafaz dia bergantung dengan sebelum dia. Jadi sebab kenapa dia bagi bawah tu? Tu. Jadi sebab bagi bawahnya ialah kerana sebelumnya apa sebab dia? Begitu. Kalau macam di sini dia kata badal kan? Bagi kalimah al-azizi. Dia ikut al-azizi Allahi. Gitu kat situ. Jadi sebagai maka dia kata di sini tidak harus waqaf pada hamid tu. Disambunglah. Siratil azizil hamidillahil ladzi. Supaya selesai segi lafaznya yang berkaitan dengan sebelumnya. Okey? Ini pandangan yang ra'su ayah, yang wajah qiraat beza ni. Ini adalah bacaan bagi Imam Ibn Kathir, Imam Abu Amru, Imam Asim. Imam Asim kita lah. Kita kan hafal Asim kan. Imam Hamzah, Imam Kisai, Rawh dan Imam Khalaf Al-Ashir. Mereka membaca lafaz al-jalalah dengan baris kasrah bagi bawah ketika ibtidak dengannya, ketika bermula dengan Allahi itu. Dan ketika wasal pun baca dengan bagi bawah. Adapun Ruwais membaca lafaz al-jalalah tersebut dengan baris kasrah ketika wasal sahaja. Tetapi beliau baca dengan baris dhammah ketika ibtidak. Lain jadinya tu. Ini wajah kiraan yang kedua Ruwais ni. Dia baca bagi bawah kalau sambung je. Kalau sambung dia baca ila siratil azizil hamidillahil ladzi. Sambung bagi bawah. Tapi sekiranya waqaf ila siratil azizil hamid. Dia mula dengan Allahul ladzi. Dia baca bagi depan pula kalau tidak dengannya. Siapa baca ni? Qiraat Imam Ruwais. Okey. Mana tadi? Imam Ruwais dia wasal dengan bagi bawah Azizil Hamidillahi, kalau mula dengan bagi depan Allahu. Mereka mengatakan harus waqaf pada kalimah hamid, al-hamid kerana lafaz jalalah selepasnya Allahi dibaca dengan baris dhammah. Pandangan kedua ni boleh tak waqaf kat situ sebab dia mula dengan Allah bagi depan. Jadi kena hati-hatilah baca Quran ni. Maknanya dalam Quran tu baris satu je. Bila baca riwayat Ruwais, dia kena tahu. Kalau waqaf pada Azizul Hamid, Allah mesti mula dengan Allahu. Kalau tak baca Allahu, sambung Hamidillahi. Dia boleh berubah baris. Itu baik siapa? Imam Ruwais. Baik. Mereka mengatakan harus waqaf pada Al-Hamid kerana lafaz jalah sebelumnya Allahi dibaca dengan baris dhammah. Lafaz al-jalah pada baris dhammah Allahu di sini adalah mubtada dan khabarnya adalah isim mausul, selepasnya iaitu alladhi. Atau lafaz jalalah berbaris dhammahu tersebut sebagai khabar bagi mubtada mahdzuf, takdirnya huwallahi alladhi. Ini adalah bacaan bagi Imam Nafi', Imam Ibnu Amir dan Imam Abu Ja'far. Dia baca bagi depan. Okey, jadi ada beberapa wajah qiraat. Jadi ada yang kata harus waqaf di situ kalau berdasarkan wajah qiraat yang ini. Ada yang kata tak harus waqaf kat situ dengan cara qiraat yang berbeza. Jadi ada pandanganlah tentang cara waqaf pada ra'su
Ya bergantung kepada apa? Qiraat. Tapi kita tak belajar qiraat, tak apalah. Kita ambil satu je kan. Dan kita wakaf kat situ dan kita pegang pandangan yang pertama itu kan. Iaitu setiap rasul ayah memang boleh berhenti mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dengan pandangan macam ni tak pelik sebab memang ada dalam perbincangan ilmu waqaf. Baik. Seterusnya. Okay, habis dah. 203. Mereka berhujah mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Masih hadis yang sama. Tapi cara dia punya penafsiran Muhammad berbeza. Mereka berhujah mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah tersebut dengan alasan berikut. Yang pertama dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqaf pada tempat-tempat tersebut bertujuan untuk memberitahu para sahabatnya bahawa itu adalah ra'su ayah. Kalau tidak kerana yang demikian itu, nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak waqaf padanya. Ada alasan dia. Kenapa ada tempat yang ra'su ayah tak boleh waqaf dia kata? Kenapa boleh waqaf sebahagiannya? Yang ni alasan pertama dia kata Nabi waqaf kat situ walaupun memang tak boleh. Tapi Nabi waqaf untuk nak bagi tahu sahabat itu ra'su ayah. Nabi berhenti juga nak bagi tahu, nak mengajar. Tapi yang sebenarnya lebih elok sambung. Ini pandangan dia lah. Ya. Yang kedua dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqaf pada tempat-tempat tersebut khusus untuk ra'su ayah dalam surah Al-Fatihah sahaja. Bukannya untuk seluruh Al-Quran. Kerana keistimewaan dan kelebihan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah serta ianya dibaca setiap hari dalam solat. Yang ini alasan yang kedua dia lah. Sebab hadis Ummu Salamah tu dia cerita tentang apa? Nabi semayang baca surah Al-Fatihah. Nabi berhenti pada setiap akhir ayat ra'su ayah ni. Jadi ulama ni kata oleh kerana hadis tu memang cerita tentang Fatihah, khas untuk Fatihah je dia. Yang setiap ra'su ayah berhenti. Walaupun contohnya Ar-Rahmanir Rahim kan, Ar-Rahmani. Kan di bawah tu. Tapi dari ra'su ayah kita mula dengan Ar-Rahmani juga kan. Kita tak ubah apa-apa betul. Jadi dia kata untuk tu je surah Fatihah je. Jadi maknanya hadis tu terpakai untuk Fatihah. Selain Fatihah tak seperti yang itu. Terpakailah peraturan macam disebut tadilah. Ada tempat yang walaupun ra'su ayah ada sambung, ada tempat yang ra'su ayah yang boleh berhenti, ada pula boleh berhenti atau sambung bergantung perbacaan qiraat, imam qiraat dan sebagainya itu. Itulah pandangan dia. Maksudnya okey, boleh kat situ. Okey, selesai. Pasal 204 tu dah masuk waqaf muraqabah. Waqaf muraqabah. Itu banyak contoh-contoh dalam Al-Quran kaitan tentang waqaf muraqabah ini. Baik, waqaf muraqabah saja sikitlah. Saya masukin. Waqaf muraqabah, waqaf pemerhatian. Iaitu memerhatikan antara dua tempat yang diharuskan waqaf pada salah satu daripadanya. Jika waqaf pada tempat yang pertama, maka tidak harus waqaf tempat yang kedua. Begitulah sebaliknya. Waqaf muraqabah juga dikenal sebagai waqaf mu'anaqah atau waqaf ta'anuq. Waqaf pemerhatian. Ini yang kita tengok dalam Quran tanda apa? Titik 3 yang berhampiran 2. Kita perhati dah berhenti yang mana? Yang pertama ke berhenti yang kedua ke? Yang penting tak boleh berhenti apa? Tak boleh berhenti dua-dua. Berhenti salah satu. Dan jika mampu untuk sambung dia terus. Tak ada masalah. Ini namanya waqaf muraqabah. Waqaf muraqabah ada banyak dalam Quran. Tapi tak semua dinyatakan dalam mushaf yang ada pada kita. Bahkan terdapat perbezaan antara mushaf yang dicetak di Madinah dengan mushaf yang dicetak di Beirut. Perkara ini berlaku kerana perbezaan antara ulama dalam menentukan waqaf muraqabah. Jadi artinya waqaf muraqabah ni segi makna dalam Al-Quran tu ada banyak, tapi tak semua tempat ditandakan dengan tanda apa? Titik 3 yang berhampiran itu. Jadi kita yang baca Quran tak apa nak mahir ni, kita ikutlah tanda yang
yang ada. Tapi di sini dia dah senaraikan ni. Waqaf muraqabah yang ada dalam Al-Quran yang kita tak boleh berhenti pada kedua-dua tempat. Berhenti pada salah satu saja. Kalau boleh ingat semua sekali ni, alhamdulillah. Kalau tak boleh ingat, tengoklah tanda titik di 3. Yang lain daripada tu, anggaplah kita tidak mengetahuinya atau kita mengikut saja tanda waqaf yang digunakan oleh ulama yang meletakkan tanda waqaf dalam Al-Quran yang kita baca. Boleh Okay, cuba tengok. Yang pertama, surah Al-Baqarah. Ini biasalah masyhur ni. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan yang ketiga, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang keempat, yang tak boleh buat, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang keempat tidak dibenarkan. Waqaf pada salah satu sahaja. Baik, seterusnya surah Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Boleh baca situ. Wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum. Terus sambung. Sebab apa? Dah berhenti pada hayah. Jadi asyraku kan dah sambung. Kalau mengikut fahaman waqaf muraqabah ini. Tapi kalau kita tak ada tanda, maka kita baca mengikut apa yang ditandalah. Tapi kalau diikutkan sini, disenaraikan juga dalam masuk waqaf muraqabah juga. Baik, seterusnya pada ayat seterusnya Baqarah tu wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Yang pertama pada yaktub, kalau waqaf itu kama 'allamahu Allah, sambung lagi lah. Okey, tapi kalau kita dah bersambung pada yaktub 'allamahu Allah, boleh tak boleh berhenti. Seterusnya Al-Imran wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah farrasikhuna fil ilmi yaqulun. Yang untuk illallah fil ilmi berhenti lagi tak betul lah. Al-Imran wa ulaika hum waqudun nar kadhabi ali fir'aun wal ladzina. Gitu. Al-Imran 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Di situ sambungkan wa ma 'amilat min su'in tawaddu. Sambung. Yang berhenti pada su'. Kemudian Al-Imran yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin alladhina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Sepatutnya pada qarh itu kalau ikut waqaf muraqabah yang ditunjukkan ini tak berhenti pada qarh, tapi kebanyakan kita berhenti kat situ pada kedua-dua tempat. Sebab apa? Dan Quran kita bagi tanda yang pertama, mukminin tu rasul ayah. Betul? Qarh yang bawah tu pula adalah waqaf jaiz. Maka tak ada masalah bila kita ikut tanda waqaf yang diberi dalam Quran yang kita baca. Baik, seterusnya. Ini memang tanda dalam Quran. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Seterusnya Maidah fa asbaha minan nadimin. Kalau di situ min ajli dzalika katabna, sambungkan. Kemudian Al-Maidah wa lam tu'min qulubuhum. Kalau berhenti kat situ wa minal ladzina hadu sama'un, kena sambung. Seterusnya Al-A'raf tu fa asbahu fi darihim jathimin الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. Ini sama isu yang sebelum ni. Rasul ayah dan tanda waqaf jaiz. Seterusnya إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Yang berhenti dulu lah. Seterusnya Al-A'raf qalu bala syahidna. Berhenti salah satu atau sambung terus. Al-A'raf walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. Okey, khairi dengan as-su'. At-Taubah
Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq. Okey, yang warna merah tu lah. Seterusnya Yunus, thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Begitulah seterusnya tuan. Pada dua kalimah yang diwarnakan merah itu berhenti pada salah satu yang namanya waqaf muraqabah, waqaf pemerhatian. Ada yang berlaku di pertengahan ayat dan ada yang berlaku pada ra'su ayat. Banyak lagi tu semua tu lah sampai 210 habis. Sampai 210 itu ya akhi innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Dua tempat yahur dengan bala itu waqaf muraqabah yang tidak diberikan tanda titik. Wallahu ta'ala alam. Allah akan datang kita berbincang waqaf Jibril pula insya-Allah.